वेदशेषुनवामशोमरातीरो निदः निवेदः क्षणपरिषादति दुर्गा विश्वनाम वशिष्ठं दुरिदातिशेः तामग्निवर्णं तपटा स्वन्तिं महीरो धर्मबलेषुं ज्येष्ठां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरशितरशे नमः आध्यायनाय कन्याकुमारी तन्नो दुर्गिप्रचोदयात् अस्मिन् कुम्भे ओष्टे महाशिवकामशक्तिपिण्यै नमः इदं विद्यादेहाय नमः आवादितत्वा इदं विद्यादेहाय नमः नेत्रोभ्य नमः पुष्पाञ्जलिमामुज गुरुपुष्टमादेन आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोचन दिग्वन्दन अपकुन्दन तालक्रिय देन मकर नटक नमस्कार मुद्रा प्रतिदित्वा आवाहन सर्वोपचार पूजां सम्पूज्य ओं श्री महादेव्यै नमो नमः अंबिकायै नमः अभ्यक्तरूपायै नमः निर्गुणायै नमः ओं कदलिकरुण्यै नमः ओं बलविकरुण्यै नमः ओं बलप्रजमन्यै नमः ओं सर्वभूतमन्यै नमः ओं मनोन्मन्यै नमः ओं बीजाशक्त्यै नमः ओं क्रियाशक्तये नमः ओं ज्ञानाशक्तये नमः ओम ऐश्वर्य देविन्यै नमः महादेविन्यै नमः ओम श्री महाईश्वर देविन्यै नमः ओम पुगळपर देविन्यै नमः ओम श्री महादेविन्यै नमो नमः नानाविध पत्र परमल वेदोत्र मंत्र पुष्पं समर्पयामि योगा पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् प्रशमान् भवते चन्द्रमा ममा पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् प्रशमान् भवते एवं वेदा योगा आयतनं वेदा आयतनवान् भवते वेदोत्र मंत्र पुष्पं समर्पयामि स्वर्ण पुष्पं समर्पयामि அப்பனே பகவனே அனைத்துலக நாயகனே என்பால் அமதனை சொரியும் அமுதவல்லனே இம்மை மறுமை இரண்டிற்கும் ஏற்ற நலன்கள் எல்லாம் தருபவர் நீயே உம்மை பிரியாது உன்னுறவு முறியாது உள்ளத்தழகில் அமுதளிக்கும் என் சுவையே எம்மையும் ஏற்று அருள் புரிவாய் இதயத்தா எந்த குலதெய்வமே இஷ்டதேவதாபி நமோ நமः குலதேவதாபி நமோ நமः சர்வதேவதாபி நமோ நமः சகலாராஜனேஷோ சர்வம் ஜயதி குருபமாக்ராபயாமே ரூபதிபநிவேதம் நிவேதயாமே சாஷ்டாதி தீபம் திரடயாமே ஊகீபல சமாயுக்தா நாகவல்லி தலிதுதாம் கற்பூர தூர சமிதுதாம் தாம் தூரம் கண்டாபலம் महानिवेद निवेदयामि विशेषबल निवेद निवेदयामि भोर कुमश्रुवरो भोर कुमश्रुवरो भोर कुमश्रुवरो आनंद कपूर ज्योति ओम सकलवाद्यम ओम पनीर இருக்கு எஸ்எல் இருக்கு இல்ல அது கலந்து பன்னீர் கொஞ்சமா எடுத்துட்டு பன்னீர் வேணும் இந்த ப்ரோக்ஷே சுந்தனா இதேமா इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः देवाय नमः सोमाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशान्ये नमः बालकाय नमो नमः गावां कृत्वा वागणस्तामन समीरान समीरान समर्पयामि अग्नि प्रतिष्ठापयामि बालांगिमने नमो नमः बालांगिमनाय नमो नमः
ओम श्री महानारायण नमः वागेश्वर वागेश्वर आवाहनस्वा முன்னாமுடைய ஒருவன் பெண்ணாகிய பெருமாமலை திருமாமலை மன்னார்தன் அறிவித்திருமலை முழுவதும் அண்ணாமலை தொழுவாதனை விழுவாவனவை அண்ணாமலை பெருமாளை அக்னி தீபத்திலே எழுந்தருள்கை வேதமுத்திரத்தில் எல்லாம் அக்னீஸ்வர பெருமானுடைய திருவடிகளுக்கு கடம்போடு திருமணமோடு பணி கிடந்த ஜோதி கருணையை உருமாய புதைத்தோட மீது மேலாம் மாதிரி சுற்றும் படத்துடன் நடம் செய்கின்ற अन्नो गणेश प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्रीं क्लीं क्लीं क्लां गणपतये वरवरद सर्वधर्मे वर्धमानय स्वाहा वक्रतुण्ड भास्कराय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा ओम श्री महागणपतये नमो नमः स्वाहा ओम सत्योजात प्रपद्यामे सत्योजाताय नमः भवे भवे राधिभवे भवस्तु भवोद्भवाय नमो नमः ओम वामदेवाय नमः ओम ज्येष्ठाय नमो रुद्राय नमो कालाय नमो गणपतिनाय नमो बलविकरुणाय नमो बलप्रजमनाय नमो सर्वभूतमनाय नमो मनोन्मनाय नमो नमः ओम अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्याय नमो नमः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा ओम ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ओम श्रीमहारुद्रमूर्तये नमो नमः नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्र पञ्चमगजोजकितमे नमः नमस्ते सुदल्वने भागवत्यावचते नमः यावते शिवं शिवधराय शिवं भगुधराय तनुः शिवाय हस्याय विजयाय रुद्रवटः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेव ओम शिवमूर्धाय नमो नमः कोलाहल महादेवं दर्शयामि ओम राजाधिराजाय भगतराजिने नमो यम्बगे रमणाय यम्बगे समेका मांका भावाय कामे सुनाथमेकाय विष्णुनाय महाराजाय
செய்து அருளப்படும். மாணிக்கவா மூவர் தேவாரத்திலிருந்து எம்பெருமானோட திருச்சபைக்கு ஒரு பாடல் விண்ணப்பம் செய்து அருளப்படும். இந்த திருப்பதிகமாகப்பட்டது வினை தீரும் பதிகமாக ஞானசம்பந்த பெருமான் பாடியிருக்காரு. இந்த பதிகத்துல என்ன கேட்டீங்கன்னா, தொல்வினை தீரும், தொல்வினை அகலும், வினை அகலும், வினை பறையும், வினை ஓடும், வினை கழியும் சொல்லிட்டு பாடியிருக்காரு. இந்த பதிகத்தினுடைய பலாபலன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அருந்த நரம்பு, உடைந்த எலும்பு, கிழிஞ்ச சதையெல்லாம் இந்த பதிகத்தை தினம் பாராயணம் செய்து அந்த இறைவன் மேலவர் பட்டு வருகிற தீர்த்தங்களை சாப்பிட்டால், அந்த விபூதியை நம் உடம்பில் பூசிக்கொண்டால் எல்லா வியாதியும் குணமாகிவிடும் சொல்லிட்டு ஞானசம்பந்த பெருமானுடைய திருவாக்கு. இந்த தலத்துல மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயுமே சொல்லாத ஒரு தனி சிறப்பு சாமி இந்த பாடல்ல வச்சிருக்கார். மாலை வழிபாடு செய்து மாதவர்கள்னா தேவர்கள் அர்த்தம். மாலை வழிபாடு செய்து மாதவர் ஏற்றி மழி மாகருளாவின்னு சொல்றாரு. மாலை வழிபாடு என்று சொல்லக்கூடிய பிரதோஷ காலத்துல சுவாமி அந்த இடத்துல பதிவிடுறாரு. ஏன்னா மாலை வழிபாடுதான் சுவாமி இந்த தலத்துக்கு வந்து சுவாமியை தரிசனம் செய்து வழிபாடு செய்கிறார். அப்பேற்பட்ட திருப்பதிகமாக ஞானசம்பந்த பெருமான் அருளி செய்த திரு மாகரல் திருப்பதிகம் பெருமான திருசபைக்கு விண்ணப்பம் செய்து அருளப்படும். விங்கு வெள்ளை கழனி மிகு கடைசியர்கள் பாடல் விளையாடல் அறவும் மங்களோடு நீர் கொடிகள் மாடமளி நீடு போழில் மாதரளூடால் கொங்கு வீரி கொன்றையோடு கங்கை வளர் திங்களணி செஞ்சடையினான் செங்கல் வீடை அண்ணல்லடி சேர்பவர்கள் தீவினைகள் திருமுடனே. காலையொடு துந்துவிகள் சங்கு குழல்யாழ் முழவு காமரு சீர் மாலை வழிபாடு செய்து மாதவர்கள் ஏற்றி மணில் மாதரலுளால் தோளை உடைவேணியதன் மேல் சுடர் நாகமதையா அழகிதால் பாலையன நீரு புனைவானடிய ஏத்தவினை பறையும் உடனே. திருநீருக்கு பாலை நீருன்னு ஒரு பேர் உண்டு. ஞானசம்பந்த பெருமானுடைய எல்லா பதிகத்தையும் எடுத்து பார்த்தீர்கள்னா திருநீருக்குன்னு ஒரு தனித்தனி பாடல் ஒண்ணு கொடுத்திருப்பார். ஒரு பாடலும் ஞானசம்பந்த பெருமான் திருநீருக்கு தனி சிறப்பு உண்டு. அதுல யாருமே சொல்லாத ஒரு பெரிய விஷயம்னா, சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திரு நாகை காரணத்துல மூலப்பண்டாரம் எனக்கு வழங்கி அருள வேண்டும், எனக்கு மூலப்பண்டாரத்தை வழங்கி அருள வேண்டும் சொல்லிட்டு திருநீரை சொல்றார். மூலப்பண்டாரம்னா திருநீர்னு அர்த்தம். யாரும் சில பேர் தெரியறது கிடையாது. எனக்கு மூலப்பண்டாரத்தை வழங்கி அருள வேண்டும். இருக்கிறது பெரிய செல்வம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மூலப்பண்டாரம் தான் திருநீர். அந்த திருநீரை தான் நம்ம சுவாமி கிட்ட எப்போதும் கேட்டு வாங்கினா கோயில வாங்கி சொத்துல போட்டு போறது கிடையாது. சிவன் சொத்தை எடுத்துட்டு போக கூடாதுன்னு சொல்றது அது வேற. அது பொருளுடைய தாற்பயம் எல்லாமே வேற. கடைசியில் ஆக போற உடம்பு திருநீரும் இல்ல மண்ணுக்கு உரமாகவும் ஆக போடுது இந்த உடம்பு. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மங்காமல் பூசி மகிழ்வீரே என்று சொல்லி திருநீரை பூசி நம்ம உடம்பைய சுத்தப்படுத்திக்கணும். திருநீர் பூச 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 மனம் பக்குவம் ஏற்படும், நெஞ்சில் ஞானம் ஏற்படும், சுத்தம் ஏற்படும், மனசில் தெளிவு அடையும், மனசுல குழப்பங்கள் அடையும். உங்களை பார்த்தால் சாப்பிட்டா சிவபெருமான தரிசனம் செய்யற பாக்கியம் உண்டு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீர் இல்லாத நெற்றி பாழும் கணரன்னு சொல்லுவாங்க பொதுவா. திருநீர் இல்லாத நெற்றி யார் நெற்றியை பார்த்தாலும் அந்த முகத்துல மூச்சுட்டு போற காரியம் விளங்காது. சில பேர் சபத்தை பார்த்தா எதிர போக கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இறைவன் கைலாயம் சொல்கின்றார். தரிசனத்துக்கு பாக்கியம் ஆகமத்துல சொல்லப்படுது. ஏன்னா கைலாயம் போறாங்கல்ல, அப்படி எதிர போகும்போது கைலாயத்துல பார்த்துட்டு போவாங்க. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் சிவசாரூபமா போறாங்க. நெத்தியில திருநீர், கழுத்துல ருத்ராட்ச மாலை எல்லாம், வில்லு மாலை எல்லாம் சாத்திட்டு போகும்போது கைலாயம் செல்வதற்கு நம் சாமியை தரிசனம் செய்தார். அது முன்னோர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, உற்றாரம் யாரோ ஒருத்தரா இருந்தாலும் அன்றைக்கு மட்டும் திருநீரும் திருமண்ணும் சாத்திட்டு போவாங்க. சில பேர் தவறா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த நேரத்துல சுவாமியை தரிசனம் பண்றதுக்கு அந்த ஆன்மா கைலாயம் சென்று விடும். அந்த நேரத்துக்கு மட்டும் தான் பூசாத நெற்றி கூட திருநீர் பூசிக்கும், வைக்காத நெற்றி கூட திருமண் வச்சுக்கும். ஏன்னா கடைசி நிறைவு காலத்துல அந்த மாதிரி திருநீரும் திருமண்ணும் ஏதோ ஒண்ணு நம்ம நெற்றியில இருந்தால் சுவாமியோட திருவுருள் நமக்கு பரிபூர்ணமா கிடைக்கும். மாணிக்க வாசக பெருந்தை அருளி செய்த திருவாசக பெருமான திருசபைக்கு விண்ணப்பம் செய்த
அம்மையே அப்பா ஒற்றிலாமணியே அன்பினில் விழுந்தாரமுதே பொய்மையே சுருக்கி புகழினே கூட்டும் புழுத்தலை புலையிறந்தனக்கு செம்மையே ஆய சிவபதம் உழைத்த செல்வமே சிவபெருமானே யான் உன்னை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் நீங்கீழ் எழுந்து அருளுவது எளியே. திருவிசைப்பாவும் திருப்பல்லாண்டும் எம்பெருமானார் திருசபைக்கு விண்ணப்பம் செய்து அருளப்படும். ஏது பிழை செய்தாலும் பிழை ஏது செய்தாலும் ஏலியோனுக்கு இறங்கி தீர்வு புரியாத தெய்வமே நீதி தழைக்கின்ற ஓரூர் தனி முதலே நீதி தழைக்கின்ற ஓரூர் தனி முதலே நாயேன் பிழைக்கின்றவாறு நீ பேசு நாயேன் பிழைக்கின்றவாறு நீ பேசு பாலவி நான் இதெல்லாம் தொடையில பசங்க ஒரு ஷேப் கொடுக்குற மாதிரி நின்னுங்கிற சாமிடா தம்பி இதெல்லாம் காட்டினீங்கன்னா தொட அம்சம் நல்லா